திறன் மேம்பாட்டிலும் சிறந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் என்று உலகம் இன்னும் நெருக்கமாக அரவணைத்துக் கொள்ளும். Under the leadership of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the government is laying the foundation for a schooling system that will provide world-class education for children to blossom into confident citizens. One of the earliest and most challenging tasks was to address the learning gaps following the COVID pandemic. The ambitious Illam Thedi Kalvi program was launched with a massive mobilization of 2 lakh volunteers and today reaches 34 lakh students at their doorstep. I have been privileged to lead the impact evaluation of one such initiative, which was the government of Tamil Nadu's Illam Thedi. Every time we do anything, the work towards this foundation, and it's something that our Honorable Minister and Chairman keep driving us towards. Today, hands together that we can achieve this common goal. I look forward to a very fruitful morning and once again welcome all of you to this in our school country. Thank you very much. Like-minded individuals come together, sharing values and working as a team to achieve a shared vision with great success. Good morning to all. Mr. Anbil Mahesh Poyamli, Honorable Minister for School Education, Government of Tamil Nadu. Mr. Venu Srinivasan, Chairman, Namaskul, District Collector of Coimbatore. Mr. Pratap IAS, Corporation Commissioner, Coimbatore. Mr. Sudhin, IAS members, CI, ladies and gentlemen. It's indeed a very pleasant privilege for me to stand before you. We are launching, after the launch of Nama School in Chennai, this is the first city after Chennai. It's indeed for the first time that we have in our midst at CI Coimbatore, Mr. Anbil Mahesh Poyamli, Honorable Minister for Education. Your presence here today underscores your commitment to ensuring that every child receives it. It's also truly a momentous occasion to have in our midst Padma Bhushan Thiru Venu Sri. This is a very special privilege, especially at the early, when we have assumed have this function, to host this function in Coimbatore, especially at the early stage after we have. I do endorse entirely what Principal Secretary Ms. Dakarla Usha said in her welcome address. CI Coimbatore, be it higher education institutions, vocational institutions, or schools for our children. While in a systematic, transparent, and an organized way. Many of the 5 million children in our government schools after this event. Together, we have the power to influence not only the future of our country, but also the future of our communities and schools. Thank you once again. School development. These are just a few of the several initiatives that the government has introduced to provide opportunities for students to pursue a quality education with confidence. To this end, the School Education Department has been granted the highest budgetary allocation. However, the vision of the government can be realized only through a structured and sustained collaboration of all stakeholders. We are choosing government schools. Because of the teaching. The teachers are good. Teaching is very good. We are very happy about everything. Namma School has been set up for this very purpose. We would like to invite all of you to truly make them Nampalli, our schools. Let us restore pride in our schools. Nampalli, Namperamai. The child is not only our future. She is our today. She is our now. Let us work together and partner for change to make our schools meaningful places to learn, innovate, and imagine.
Now, I request Thiru Venu Srinivasan, Chairman of Namma School Foundation, to deliver his keynote address. மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர், என் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களே, பள்ளி கல்வித்துறை முதன்மை செயலர் திருமதி கற்களா உஷா அவர்களே, திரு கிராந்திகுமார் பாட்டில் கலெக்டர் அவர்களே, சிஐஐ கோயம்புத்தூர் தலைவர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களே, சிஐஐ கோயம்புத்தூர் ஜோன் தலைவர் டாக்டர் செந்தில் கணேஷ் அவர்களே, மெம்பர் செக்ரட்டரி நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் திரு சுதன் அவர்களே, உள்ள அனைவருக்கும் முதலில் இனிய காலை வணக்கம். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரும் இந்த இயக்கத்தில் ஒரு பங்கு பெற்று தமிழ்நாட்டின் மேம்பாட்டுக்காகவும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காகவும் உழைப்பதற்காகத்தான் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன். இந்த விழா ஒரு முக்கிய இயக்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது. அதன் சின்னமாக கோயம்புத்தூரில் இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டிலேயே மேம்படுத்த வேண்டுமானால் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களையும் வருங்கால தேவைக்கு என்னவோ அடிப்படை வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் சரி, கல்வி கொடுக்கும் முறை மெத்தட் ஆஃப் எஜுகேஷன், ரீஸ்கில்லிங் த டீச்சர்ஸ், அவங்களுக்கு இந்த புது திறமைகளை கொடுத்து கணினி முறையில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பளிக்கணும். கட்டடங்கள் சுத்தமாக இருக்கணும், கழிப்பறைகள் சுத்தமாக இருக்கணும், விளையாட்டரங்குகள் சரியான முறையில் இருக்கணும், பாதுகாப்பு தேவை. இதையெல்லாம் கொண்டு வந்தால் ஒரு மாடல் ஸ்கூல், ஒரு மாதிரி பள்ளிக்கூடம் என்று கூறலாம். இது ஒரு புதிய திருப்பம். இட்ஸ் அ பாத் பிரேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ். இவ்வளவு நாளாக தனியாரும் அரசும் ஒன்று கூடி இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை எந்த ரீதியிலும் உருவாக்குனது இல்லை. இப்போ சாம்பியன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இந்த கல்வி ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம். அமைச்சரோட துடிப்பினாலேயும் ஊக்கத்தினாலேயும் இப்படி ஒன்று செய்யலாம்னு நினச்சி ரொம்ப அற்புதமாக செஞ்சுருக்காரு. இதில் நான் கலந்து கொள்கிறத நான் மிக பெருமை அடைகிறேன். பெருமை இருக்கட்டும், ஆனால் இப்போ ஏதாவது டெலிவர் பண்ணணும். we have to actually see during this time 38,000 பள்ளி இருந்துச்சுன்னா அதில் 10% எடுத்துக்கிட்டால் 3,800 பள்ளியாவது இந்த 3 வருஷத்தில் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ போய் பார்த்தாங்கன்னா அப்படி இருக்கே, அப்படியே வியப்படையணும், மலைத்து போக வேண்டும் அதை பார்க்குற மக்கள். அதனால நான் எல்லா முக்கிய நகரங்களில் இந்த கூட்டம் போடுறதுக்கு நான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். சிஐயோட ரொம்ப நெருங்கி உழைக்க விரும்புகிறேன். எல்லோரும் சிஐலேருந்து இருக்கீங்க, உங்களோட பேசி சேமாவையும் கூப்பிட்டு இங்கே யார் இருக்காங்க, சேலம்லேருந்து ஈரோட்லேருந்து திருப்பூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் இவங்களை எப்படி கூட்டி ஆளுங்க, ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இருந்தால் ஒரு பள்ளிக்கூடமோ 2 பள்ளிக்கூடமோ, பெரிய கம்பெனியாக இருந்தால் 5ஓ 10ஓ, அதுக்கும் பெரிய கண்ணா 50 பள்ளிக்கூடம் எடுத்துக்கிறதுக்கு வழி பார்க்கணும். அடுத்தது ஓசூரில் செய்யணும். பெரிய தொழில் மையமாக மாறிவிட்டது. இன்றைக்கி டிவிஎஸ், டாட்டா, லேலண்ட் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் அங்கே. அதனால் இப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மையம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டருக்காக சென்று இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் போட்டு சிஐயோட அவங்களோட ஒத்துழைப்போட இதை வேகப்படுத்தி விரிவாக்கணுங்கிறது நோக்கம்.
இது ஏன் இதை செய்கிறோம்? ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே ஒன்று செய்யும்போது காரணம் என்ன, விளைவு என்ன, பப்ளிசிட்டிக்கு செய்கிறோமா, இல்லைன்னா அதுலேருந்து வர விளைவு சமுதாயத்துக்கு உண்மையாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, இந்த பள்ளிக்கூடங்கள்ங்கிறது வருங்கால முல்லைகள் இருக்கும் இடங்கள். நம் நாட்டில் இருக்கிற முல்லைகள்லாம் அங்கேருந்து தான் பூத்து வரப்போகுது. 5இல் விளையாதது 50இல் விளையாது என்று கூறுவார்கள். அப்போ இவங்களை சின்ன வயசுலேயே நம்ம திரட்டி வலை வீசி அவங்கள பிடித்து சரியான முறையில் அவர்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுத்து, தினப்படி வாழ்க்கையில் சுத்தம் தேவை, சுத்தம் இருந்தால் வியாதிகள் தவிர்க்கலாம். அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்ட் ஃபுட், சத்துணவு கொடுக்க வேண்டும். அந்த ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் முறை சரியான முறையாக இருக்க வேண்டும். அது இன்றைக்கி கணினி முறையில் இருக்க வேண்டும். பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பிளாக் போர்டு, அவங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்லேட்டு இல்லைன்னா நாற்காலி, மேஜைகள் தினம் பெருக்கி சுத்தப்படுத்தி, முக்கியமாக நல்ல கழிப்பறை வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். வீட்டு வாசல் மாதிரி இருக்கணும் கழிப்பறை. அது பெண்களுக்கு தனியாகவும் ஒரு பக்கமோ ஆண்களுக்கு தனியாக ஒரு பக்கமோ ப்ரைவசியோடு இருக்கணும். இருந்தால் பெண் பிள்ளைகள்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் வருவாங்க, இல்லைன்னா வயசான பெண் பிள்ளைகள் அனுப்ப மாட்டாங்க. இது என்னோட அனுபவம். கடைசியில் முக்கியமானது பகிரங்கமாக கணக்கு வச்சு யார் பொறுப்பு எடுக்கிறாங்களோ அவங்கள பேரை போட்டு இவங்க இதை செய்வாங்க அப்படி நிர்ணயித்து நாளைக்கு போய் ஆடிட் பண்ணால் இதை முழுமையாக நாம் நிரூபிக்க முடிய ஒரு வகையில் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் உண்டு. அப்பொழுதுதான் இது இன்னும் பெரிய ஒரு இயக்கமாக இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, ஒரு மாதிரியாக இருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியா முழுவதும் இந்த இயக்கம் பரவும். இது ஒரு பெரிய வாய்ப்புன்னு நான் கருதுகிறேன். எனக்கும் சரி, எல்லா தொழிலில் இருக்கிற அனைவர்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. நம் நாட்டுக்கு, நம் சமுதாயத்துக்கு, நம் மக்களுக்கு மேம்பட்டு முன்வருவதற்கு, அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை சிறப்பாக அமைத்து கொள்வதற்கு, முன்னேறுவதற்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அதுவும் இந்த வாய்ப்பு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே பின்தங்கியோர் இருக்கிறார்கள். பின்தங்கிய பள்ளிக்கூடங்கள் எங்கே இருக்கின்றது? நீங்கள் சிட்டி ஸ்கூல்லே பார்த்துட்டு இருந்தால், நகரத்தில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் கூட எல்லா நல்ல வசதியும் இருக்குது. அதே இங்கேருந்து 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர் வெளியில் போய் நீங்கள் ட்ரைபல் பழங்குடி மக்கள் இருக்கிற குக்கிராமத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பள்ளிக்கூடமே பார்த்தது கிடையாது, பள்ளிக்கூடம் கிடையாது. அவங்க நர்ஸோ டீச்சரோ பார்த்தது கிடையாது. அவங்க வாழ்கிற தரத்தை பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பகலுக்கும் இரவுக்கும் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கும். நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் ஒரு 2500 கிராமங்களில், அதுவும் நிறைய பழங்குடி மக்களில் இருக்கிற கிராமங்களில் வேலை செய்கிறோம். கூடலூரில், கோத்தகிரியில், ஜவ்வாது மலைகளில். அதனால் செய்யும்போது அவங்களுக்கு இதை கொண்டு வரணும். அதனால் மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் சொல்லப்போனால் மேக்ஸிமம் பேங்க் ஃபார் யுவர் பக். எங்கே இதை செலவழித்தா நமக்கு அதிகப்பட்ட மக்களுக்கு நலன் கிடைக்குமோ அதை பார்த்து தான் பண்ணணும். ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமானது. கடைசியாக நான் என்ன கூற விரும்புகிறேன்னா, இது பெரிய ஒரு ஊர். கோயம்புத்தூர்ங்கிற சாதாரண ஊர் இல்லை, பெருசுனா அளவில் இல்லை, மனித தொகையில் இல்லை. இங்கே ஆரம்பித்த புரட்சிகள்லாம் தான் தமிழ்நாட்டையே வளர்த்துது. நூலாலயங்கள் வைத்து வளர்ந்த பிறகு அதில் வரும் லாபத்திலிருந்து எவ்வளவு கல்வி நிலையங்கள், மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும், பொறியியல் கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸ் காலேஜாக இருக்கட்டும்,
அவினாஷிலிங்கம் ஹோம் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், பிஎஸ்ஜி, கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜி போயிட்டே இருக்கலாம். இப்படி ஒரு எஜுகேஷனுக்கு அவங்க பணத்தை, அவங்க லாபத்தை எடுத்து இந்த சமுதாயம் வந்து பொள்ளாச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பள்ளிக்கூடம், இப்போ பாலிடெக்னிக், ஃபார்மர்ஸ் காலேஜ், அக்ரிகல்ச்சரல் காலேஜ், இப்படின்னு பொள்ளாச்சி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு இந்த பக்கத்தில் எல்லாருமே வந்து கல்விக்கும் சமுதாய மேம்பாட்டுக்கும் அந்த காலத்துலேருந்து யாருமே சொல்லாமல் அவங்களாகவே முன் வந்து ஒரு புரட்சியை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த இடத்துல வந்து நான் இதை கேட்குறது, பிச்சை கேட்குறது நிச்சயமாக பொருத்தம். ஏன்னா இப்போ நம்ம சின்ன கிராமங்களுக்கும் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது, குக்கிராமங்களுக்கு சென்று ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடத்தையும் அதே போல் கொண்டு வந்து இது இன்டர்நேஷ்னலி திஸ் மஸ்ட் பி த பெஸ்ட் மாடல் ஃபார் கார்ப்பரேட் பார்ட்னர்ஷிப் வித் த கவர்மெண்ட் in creating a revolution in education. அமைச்சருக்கு ஒரு ரொம்ப பணிவன்புடன் நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன். இப்படிப்பட்டு மக்களுக்கு செய்யணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோட ஒரு பணியை எடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று கூடி தேர்வெடுத்தால்தான் அந்த பணி உண்மையாக மக்களுக்கு நன்மை படிக்கும். உங்களை நம்பித்தான் இதை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பினை அளித்ததற்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your constant guidance and support. We express a profound gratitude to the esteemed representatives from the corporate sector for your unwavering commitment and willingness to support this noble cause. May I now request the Honorable School Education Minister, Thiru Anbil Mahesh Poyyamozhi, to accept the commitment letters from our corporate partners. May we now request Mr. Sridhar Surya Narayanan from ZF Wind Power Coimbatore Private Limited to join us on the stage and present his commitment letter to the Honorable School Education Minister. Thank you, sir. May I now request Mr. Gopinath Tirupati and Mr. Nagur Kani from Bosch Global Software Technologies Private Limited to join us on the stage. Thank you, sir. May we now request Mrs. Satyapriya Balakrishnan and Mr. Sundar Ramasamy from Zahorensky Molds and Missions Private Limited to come up on the stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May I now request Mrs. Sumitra Binu and Mr. Muralidharan from Walkaru International Private Limited to join us on the stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I now request Mrs. Sendil Vadive from Netcon Technologies India Private Limited to join us on the stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May we now request Mr. Prabir Guha from Wipro Limited to join us on the stage.
Thank you, sir. May I now request Mrs. Ramesh Kumar and Mr. Ganesh Kumar from LG Balakrishnan and Brothers Limited to join us on the stage. Thank you, sir. May we now request Mr. Radhakrishnan from Seegers Pintech to join us on the stage. Thank you, sir. May we now request Mr. R. Bhupati and Mr. Raja from CRI Pumps to join us on the stage. Thank you, sir. May we now request Mrs. Vidya Sendil Kumar from Propel Industries Private Limited to join us on the stage. Thank you, ma'am. May we now request Mr. Ashok Bhaktavachalam from KG ISL Education Institution to join us on the stage. Thank you, sir. Thank you all very much for your support. Now, I request Thiru Shankar Vanavarayar, Chairman, CII, Tamil Nadu, to deliver the special address. Honorable Minister for School Education, Government of Tamil Nadu, Thiru Venu Srinivasan, Srimati Usha, Principal Secretary for School Education, Mr. Sudan, Thiru Kanti Kumar Pati, Thiru Pratap, Corporation Commissioner, Dr. Sendil Ganesh, ladies and gentlemen. It's such a pleasure to be here in this event because this is truly, in many ways, the spirit of Coimbatore to be part of such an event, as rightly pointed out by Mr. Venu Srinivasan. A few months ago, when we were in Chennai for the grand launch, where the Honorable Chief Minister launched this extraordinary project, indeed, as Dr. Sendil Ganesh had mentioned, this was naturally thought about saying this should happen in other parts of the state. And then we met the Principal Secretary, and she expressed the fact that she wants participation. She wants involvement for people from around the state, and industry has to be spearheading. This is a very important moment for Tamil Nadu, as mentioned earlier, because we are at a significant moment where we are leading in many fronts. If Tamil Nadu has to retain its strength, naturally our educational ecosystem is a very critical aspect of it. We already have extraordinary achievements and accolades to our state and what we have achieved in education. And I think this pioneering effort, when I say pioneering effort, it is not necessarily the intent of the project, but how it's envisioned. It is truly international in class and quality, and where we were explained on how this portal, how the project, and how the whole implementation of this project is going to be done. Indeed, this is a model. Nama School Foundation and its multiple various aspirations are very important to build
that quality excellence that we see in some aspects of our industry and also in society to ensure that every school, Mr. Venu Srinivasan was just telling me, it is not enough that this happens in some parts of the state or in some schools. Everybody has to be involved. And he also stressed on the fact that this is not necessarily vouching partnership, but also getting involved in its implementation. I think the spirit of this project is to ensure that public participation happens at every sphere possible. We at CII are proud to be part of this endeavor. Industries which are industry members part of CII, who many of them are here and some of them who also have vouched their support, have always been spearheading such causes. But we also recognize the fact that much more has to be done. The corporation commissioner sitting next to me was saying, we see many names, but there are similar names that come every year. There are so many more industries, and we have to see how that we can involve many more people. And I think this foundation and this project is very well done in that aspect. For us to lead, I think our examples are naturally, because we are already amongst the top in the country in many of our educational outcomes. But I think what's very important is for the next 10-20 years, skill, innovation and knowledge is extremely important for Tamil Nadu to retain its position, for which I think school education plays a very important role. Infrastructure, which is the backbone of what a school is in its reality. And again, Mr. Venu Srinivasan touched on the fact that even restrooms and other facilities have to be very important. I think this project looks at every little detail, and when Ms. Shamala and others explained us to this project, the details with which they've gone into every school, I think this is one of the first efforts of this kind ever done before. I really want to congratulate the Minister and the Secretary for this enormous effort that they have taken, because this will truly bring us together in finding solutions. I think what it also brings like never before is also the fact that so much of data has been presented in public domain about every school, and this will truly involve people, because naturally when you're giving something, you'd like to see what is happening there. I think this is also very important. I once again want to thank the government for ensuring this, but I also want to thank at this moment the Honorable Chief Minister for giving school education this importance by giving one of the most young and dynamic ministers for this ministry, and also a secretary who is spearheading this great leadership change. I want to appreciate the entire department and the system which is working towards, because their unstinted push and enthusiasm has brought so many of us here today. Once again, I want to say that CII, with its 9 offices, 1,500 members across the state, we will take this seriously. We will pledge our support to see how many more of our members and industry will be involved with this landmark effort. Once again, I want to, on behalf of Coimbatore and all of you gathered here, thank the Minister for his presence and the Secretary and the entire system for ensuring that we are doing this event right after Chennai in Coimbatore. Thank you once again, and for looking forward for all your support to building this ahead. Thank you. Thank you so much, sir. நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷனின் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளையும் அதன் வளர்ச்சிகளையும் எடுத்துரைக்கும் காணொளியை இப்பொழுது நம் திரையில் காணலாம். Accessible, inclusive and quality education. This is Namma School, the school of our dreams. Namma Oor Palli. To achieve this dream, we need partners and collaborators of change. We aim to bring together our well-wishers, alumni, corporates and the community at large to fulfill the collective hope and vision of a quality and equitable education. In December 2022, our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, launched the Namma School Foundation and made the first contribution to this cause. 12 corporates followed suit by pledging 48 crores to cover the needs of 5,000 schools. This will be a good place where we can focus all our efforts into what the government also is looking for. Or a segmented view, அதாவது schools தனியா, infrastructure தனியா, students தனியா, teachers தனியான்னு பார்க்காம ஒரு holistic development of education system வரப்போகுது, and very happy to be a part of this. Within 6 months, 133 corporates joined us as partners, and over 100 crores were deployed in 7,294 schools. With multiple stakeholders and an ambitious goal,
how did we succeed? How did Namma School build this trust? The answer lies in transparency and accountability. Our process has 3 parts. Freedom of choice. As a partner, you get to choose the district, the school, or the need you want to contribute to. Alternately, you can also choose to volunteer your time and services. All this is facilitated through the easy-to-navigate Namma School portal, on which are mapped out all the needs of all the schools. This portal is backed by a robust and secure payment gateway. Ease in implementation. Our executive committee oversees and ensures your contribution generates measurable impact. Our relationship team facilitates all the necessary approvals. The local community owns and facilitates implementation. The district management committee, headed by the collector, provides leadership to ensure quality work. The project takes shape and is completed against planned milestones. Transparent reporting. Check the status of your donation through your exclusive donor dashboard. Browse photos to keep track of progress. See bills at every stage. Access project completion statements and download tax exemption certificates. Can you see how Namma School operates on the promise of transparency and integrity? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூலை பற்றி என்னென்ன இந்த ஸ்கூலுக்கு தேவை அப்படின்றத முதல்ல டிசைட் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா பசங்க உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு நிழல் இல்லாமல் இருந்தது. அதுக்காக மெயினாக இந்த ஷெட்டு போட்டோம். அப்புறம் உட்கார்றதுக்கு பசங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக டேபிள் டெஸ்க் வாங்கி கொடுத்தோம். அப்புறம் டெஸ்க்டாப் இதை தவிர்த்து ப்ரொஜெக்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ்க்காக. நீங்கள் அரசு பள்ளிக்கு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த சமூகத்தோட பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும். 2வது சொசைட்டிக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் எது பண்ணாலும். We celebrate our partnership by recognizing your work on our portal, virtual pavilion, social media handles, and proudly display your branding on our school walls. Namma School portal also features a pavilion where you can enjoy an immersive experience of the school you have supported and witness the changes you have facilitated. Thanks to your generous support, we have installed state-of-the-art high-tech labs and smart boards, promoted STEM education, planted hundreds of saplings, established libraries, renovated classrooms, built toilets, and permanently transformed schools. These initiatives will impact thousands of students for years to come. The Honorable Minister for School Education, Thiru Anbil Mahesh Poyamuri, has been a champion of this initiative and is constantly engaged in the process. Thiru Srinivasan, the chairperson of Namma School Foundation, presides over the board to ensure that each contribution is deployed meaningfully and with integrity. The foundation of a promising movement has been laid. As we prepare to transform the 37,558 schools across Tamil Nadu, we invite you to walk hand in hand in achieving this shared goal. Namma School program is a highly ambitious initiative by a state in the country. I would encourage individual companies and individuals to think critically as to how the CSR funds can be used effectively in the area of education. Education, accessible, inclusive, and quality education. This is Namma School, the school of our dreams, Namma Oor Palli. To achieve this dream, we need partners. To achieve this dream, we need you. Namma Oore, Namma Schoole, Namma Schoole, vandu paare, onnu sere, innu paare, Namma Schoole. Now, let's take a moment to celebrate these partners for change. Through their exemplary actions, they inspire us to strive for excellence and to embrace the transformative power of education. I request our Honorable School Education Minister to felicitate our partners for their invaluable contribution. I request Mr. Deepak Bahekar, Executive Director, ZF Wind Power Coimbatore Private Limited, to kindly join us on the stage to receive the award.
Venkat Rao, Unit Head, ITC Limited Social Investment, to kindly join us on the stage. Thank you, sir. May I now request Mr. Raghulan Shekhar, Area Vice Chairman, Roundtable India, to kindly join us on the stage. Thank you all for going above and beyond in your tireless efforts in supporting the Number School Foundation. Through our journey, we came across an exceptional non-profit organization known as Olirum Erode Foundation, led by a group of prominent industrialists from the region. Their commitment towards making a difference has been truly remarkable. I now invite the chairman of Olirum Erode Foundation, Mr. M. Chinnasamy, to say a few words on their plans of partnering with us. அமைச்சர் உள்ளிட்ட அவையோருக்கு ஒளிரும் ஈரோடு சார்பாக என் வணக்கங்கள். எங்களை எது கூப்பிட்டுருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறது ஒரு மாடல், நல்ல ஒரு மாடல்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேங்க. ஏற்கனவே மேடம்லாம் தெரியும், எங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் ஒரு 80 பேர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு, ட்ரேடர்ஸு, பிஸ்னஸ் பீப்புளெலாம் சேர்ந்து இந்த ஒளிரும் ஈரோடு ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்து 9 வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வந்து ஒரு 3 to 4 crores நாங்கள் நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவது, காலை உணவு, நம்ம மதிய உணவு, அதாவது வீக்காக இருக்கிற குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது, ஸ்கூல் பில்டிங்ஸு, ஜிஹெச்சில் வந்து பில்டிங்ஸ் கட்டி கொடுக்கறது, ஒரு டயாலிசிஸ் சென்டர் நடத்துறது, இப்படி வரிசையாக ஒரு 5 துறைகளில் செஞ்சிட்ருக்குறோம். இது வந்து எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் எங்களை கூப்பிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லோருக்கும் நன்றி. இப்போ நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வருஷம் 3 கோடி 4 கோடிங்கிற செய்கிற அளவோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணி கூட செய்கிறதுக்கு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். நான் திட்டமிடலை. எங்கள் அமைச்சர் இன்றைக்கி வருவார்னு எதிர்பார்த்தோம், இன்றைக்கி உச்சம் பண்ண வர முடியல. எங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட பேசிட்டு இனிஷியலாக இப்போ நாங்கள் என்ன ஒதுக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் வந்து ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் இப்போ நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி. இது வந்து மேலும் வளரும். அது நான் இப்போ எவ்வளோன்னு சொல்ல விரும்பலை, எவ்வளோ வருதோ முடியும்னு நினைக்கிறேன். இதை செய்ய இருக்கிறோம். இந்த திட்டத்தை பாராட்டி தீரணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து அரசாங்கமும் நம்ம தனியாரும் இணைந்து செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடைக்காம இருந்தது. இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதாக அமைச்சருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு நல்ல திட்டம். எங்களுடைய ப்ரியாரிட்டி இந்த வருஷம் கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு டாய்லெட்ஸ் தான் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைச்சு கொடுங்கிறது என்னுடைய இந்த வருஷனுடைய இந்த ஆண்டு ஃபுல்லாக அதுதான் செய்யலான்னு இருக்கிறோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வாழ்த்துக்கள், நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Education has consistently been of paramount significance, demonstrating its invaluable impact on the advancement of society. Our Honorable School Education Minister embodies this ethos through his dedication and passion. He is truly a champion of change. மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களை தலைமையுரையாற்றும்படி அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் முதல் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வரவேற்புரையாற்றிருக்கிற நம்முடைய பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி திருமதி காக்கா லவுஷா ஐஏஎஸ் மேடம் அவர்களே, முன்னிலை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற கோயம்புத்தூருடைய மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித்தலைவர் திரு கிராந்திகுமார் பாடி ஐஏஎஸ் அவர்களே, மாநகராட்சியினுடைய ஆணையர் திரு பிரதாப் அவர்களே, சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற கோவை மண்டலத்துடைய சிஐஏ தலைவர் டாக்டர் செந்தில் கணேஷ் அவர்களே, நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷனுடைய தலைவர் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஐயா வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே, தமிழ்நாடு சிஐயினுடைய தலைவர் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் சங்கர் வானவராயர் அவர்களே,
இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷனுடைய உறுப்பினர் செயலர் திரு சுதன் ஐஏஎஸ் ஓய்வு அவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ஆரம்பத்தில் தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் நிறைவாக நாட்டுப்பண்ணும் பாட இருக்கின்ற எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் முதல்ல என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்றைக்கு ஒரு தொழில் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கீங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சிட்ருக்கீங்க. ஏன்னா ஷார்ட் நோட் சொல்ல வேண்டும்னா இந்த நிகழ்ச்சி என்பது ஏறி வந்த படியை ஏணியை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தை மனதில் விதைப்பதற்கான ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு. அதில் இன்றைக்கி ஏறத்தாழ இன்றைக்கே ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் செஞ்சுருக்கிறீங்க. பிரின்சிபல் செக்ரட்டரிகிட்ட கூட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன், சார் ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் 13.95 crores நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதலில் அதற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், உங்களுடைய நிறுவனம் அதை நடத்துவதற்கான பல விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கம்பெனியில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. மேபி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேங்க் ரிலேட்டடாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன், இந்த வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு வைங்கன்னு நீங்கள் உங்களுடைய சப்பார்டினேட்ஸ் சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம். அஸ் அ மினிஸ்டராக இன்றைக்கு நானும் காலை 8:30 மணிக்கு கிளம்பி தொண்டாமுத்தூருக்கு ஒரு பள்ளிக்கு சர்ப்ரைஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் போய் அங்கே இருக்கின்ற பள்ளிக்கூடம் ஆய்வு செய்து விட்டு தான் நானும் இந்த அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன். லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸாக நம்ம எல்லாருமே இங்கே உட்காந்துருக்குறோம். நாங்கள் உண்மைதான், இங்கே நம்முடைய ஐயா வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சொன்னது போலவும் ஒளிரும் ஈரோடு ஃபவுண்டேஷன் சார்ந்திருக்க நான் சின்னசாமி அவர்கள்லாம் சொன்னது போல் அந்த கழிவறைக்கு நம்ம எவ்வளோ முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். ஏன்னா எந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்றாலும் நாங்கள் இருக்கின்ற கழிவறையை பார்க்காம நான் வர்றது கிடையாது. ஏன்னா அது எப்படி இருக்குதோ அப்படி தான் அந்த பள்ளிக்கூடம் நடைபெறும் என்பதை உள்ளபூர்வமாக நம்பக்கூடியவன் நான். ஆக அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு விதத்திலும் இதை நாம் மேம்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம். ஒரு ஆட்சி மாற்றம் 2021 ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு பள்ளிக்கல்வித்துறையுடைய அமைச்சராக நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருடைய அந்த ஆதரவை பெற்று நான் வந்திருக்கேன் என்று சொல்லும் பொழுது வித்தின் 1 or 2 monthsல எனக்கு ஒரு ஆசை, ஏன் இந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஏன் நம்ம இதை ஒருங்கிணைக்கக்கூடாது? இங்கே வருகை தந்தர்களும் ஏதோ இன்றைக்கு நேற்று செய்யவர்கள் அல்ல, நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யக்கூடியவர்கள் தான். அது பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் சரி, மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த துறையாக இருந்தாலும் உங்களுடைய நிறுவனம் எங்கே இருக்கின்றதோ அதை சுற்றி இருக்கின்ற வட்டாரத்தில் என்னென்ன தேவை என்பதை அறிந்து அதை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் நீங்கள் அனைவருமே. பட் இருந்தாலும் என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வைக்க விரும்புவது, நம்ம ஸ்கூல் அந்த போர்ட்டலில் உங்களுக்கு இணைத்து கொள்ளுங்கள். இது இங்கே பேசியது போல் நான் சின்னசாமி அவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது நம்முடைய உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கவங்களாம் சொன்னது போது எந்த அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி நாங்கள் காட்டுறோம் அந்த சிஸ்டத்தில். செய்ய வேண்டிய ஆசை எங்களுக்கு இருக்குங்க, பட் யாரை நம்பி நாங்கள் கொடுக்குற அந்த அமௌண்ட் ப்ராப்பராக அது யூட்டிலைஸ் ஆகுமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் விஷயத்துக்கு அது நீங்கள் டைவெர்ட் பண்ணிவிடுவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருப்பது இயல்பு தான், இல்லைன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த சமூகத்திற்கென்று நம்முடைய பங்கீடு இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது அது சரியான முறையில் போய் சேர்ந்தால் தான் கொடுக்குற உங்களுக்கும் திருப்தி, அதை வாங்கி அதை உள்ளபடியாக அதை முறையாக செயல்படுத்துகின்ற எங்களுக்கும் திருப்தி என்கின்ற வகையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். நாங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வாட் ஆர் ஆல் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் அவர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன். நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த வீடியோலையும். இது ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் பார்த்தது. இது இல்லாமல் இன்னும் நாங்கள் நிறையா செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். லாஸ்ட் November 19th அன்றைக்கி நாங்கள் இதை ஆரம்பித்தோம். ஹேவிங் விஸ்வநாத் ஆனந்த் அஸ் அம்பாசிடர் அண்ட் நம்முடைய சேர்மனாக நம்முடைய ஐயா வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை வைத்து நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை ஆரம்பித்து வைத்தார்கள். ஆரம்பிக்கும் போது எங்கள் கூட அசோசியேட் ஆனது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 நிறுவனங்கள் தான். அந்த 12 நிறுவனங்கள் அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் வித்தின் ஒரு 6 monthsல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7,294 ஸ்கூல்ஸ் இன்றைக்கி அதனால் பயன்பெற்றிருக்கின்றது. ஸோ இதை நாம் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இது ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு அரசாங்கத்தின் மீது இருக்கின்ற நம்பிக்கை, ஒரு முதலமைச்சர் மீது இருக்கின்ற நம்பிக்கை, துறையை கையாளுகின்ற எங்களை போன்றவர்கள் மீது இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையாக இதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஸோ இன்றைக்கு அது 133 பேர் எங்களோட அசோசியேட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 100 crores அது தாண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை அதிகமாகின்றது, எங்களுக்கான அந்த பொறுப்புணர்ச்சி இன்னும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றது. எஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒவ்வொரு ரூபாயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் உங்களுடைய தொழில் நிறுவனங்களை நீங்கள் செலுத்துவது.
இதுவும் ஒரு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான். நீங்கள் உங்கள் தொழிலுக்கான அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்க்குறீங்க, அந்த தொழில் வளர்ச்சி நல்லா வரணும், அது நல்லா பெருகி வரும்பொழுது அதனால் நம்ம பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள். இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ நான் ஒரு லாஸ்ட் வீக் கூட நான் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தலின்படி நான் சியாட்டலுக்கு நேரடியாக சென்று அங்கே இருக்கின்ற மைக்ரோசாஃப்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வந்து ஒரு MOU நாங்கள் சைன் பண்ணது. உலக தரத்தில் நம்முடைய பள்ளி மாணவ செல்வங்கள், கிராம பகுதியை சார்ந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களுக்கும் உலக தரத்தில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை, ஒரு பேஷன். இது ஏதோ நானும் அமைச்சராக வந்தேன், 4 நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டேன், ஃபோட்டோ பேப்பரில் வந்துச்சு போகிறது அப்படிங்கிறதை காட்டிலும், என்றைக்காக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டை அன்றைக்கி ஆண்டாருப்பா, அன்றைக்கி பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் இருந்தாருப்பா, இவர் கூட இத்தனை பேர் ஒன்று சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் இந்த சமுதாயத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை. ஸோ அதில் இன்றைக்கு உங்களையெல்லாம் நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். நீங்களும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். அதுவும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மண்டலம் சிஐஏ பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம். இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்களாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னராக இருந்தவர்கள் தான். கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கும்போது இது எவ்வளோ பெரிய நகரம். இங்கே நம்முடைய சீனியர்ஸ் ஐயா சொன்னது போல் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ்க்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹப். இங்கே அவ்வளோ காலேஜஸ் இங்கே நாங்கள் வந்துட்டுருக்கின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பல தொழில் நிறுவனங்கள், அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை கொடுக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது என்று சொன்னால் அது பள்ளிக்கல்வித்துறையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ அது எப்படியாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாளைக்கு உங்களுக்கே இங்கே இருக்கின்ற இந்த மாணவ செல்வங்கள் ஒரு உயர் படிப்புக்கு போய் உங்களுடைய தொழில் நிறுவனங்களுக்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அளவுக்கு வரலாம், அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் முனைவோர்களாக வரலாம். ஸோ இதற்கான ஒரு ஏற்ற ஒரு இடமாக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற, இந்த இடமாக இருந்தாலும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற நீங்களும் அறிந்தது தான். சம்டைம்ஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்தது. என்னங்க ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு வணிகம் என்பது என்னங்க, ஒரு லாபம் ஈட்டுவது, ஒரு வேலை வாய்ப்பை தருவது, அல்லது அதிகப்படியாக இன்னும் புதிதாக இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு, இவ்வளோ தான் நாங்கள். மற்றபடி சமூக அக்கறை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அங்கே இருக்குது. அது எங்க எங்களை கேட்குறீங்க? தப்பு கிடையாது. இப்படி ஒரு காலம் இருந்தது. ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனாக, ஒரு நல்ல மனிதனாக, சமூக அக்கறை கொண்ட ஒரு மனிதனாக இருப்பது தான் மனித நேயம். அந்த ஒரு மனித நேயத்தினுடைய தேடலாக, ஒரு கூடலாக இந்த அரங்கத்தில் இருக்கின்ற உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நான் பார்க்கின்றேன். ஸோ இனிமேட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வெறும்னா இனிமேட்டு சொல்ல மாட்டாங்கங்கிற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஏன்னா இன்றைக்கு ஒரே நாளில் 13.95 கோடி ரூபாய் வழங்கியிருக்கின்ற உங்களை பார்க்கும்பொழுது அது போன்ற எண்ணத்தை நீங்கள் தூக்கி எறிந்து விட்டதாகத்தான் அதை நான் கருதுகின்றேன். ஆக அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் மருத்துவத்தையும் கல்வியையும் தன்னுடைய இரு கண்களாக பார்க்கிறார்கள். இது ஒரு நல்ல டீம். நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊர் பள்ளி அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு நல்ல டீம். வேணு ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா தலைமையிலேருந்து அவர் சேர்மனாக இருந்து கொண்டு வரோம். அவர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பல வில்லேஜஸ்க்கு இன்றைக்கு வந்து அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காது. அது அங்கே இருக்கின்ற ஹாஸ்பிட்டலை சரி செய்வதாக இருந்தாலும், அங்கே இருக்கின்ற பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே இருக்கின்ற பழமை வாய்ந்த கோவில்களாக இருந்தாலும் சரி, தன்னால் ஏன் அதில் பயன்பெற்றது என்னுடைய கிராமம், அன்பில் கிராமம் ஒன்று என்கின்ற வகையில் அதை நான் பெருமையோடு நன்றியோடு இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஆக அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு நீங்கள் வருகை தந்திருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த சிஸ்டத்தில் உங்களை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும். நான் பல ஊர்களுக்கு செல்லும் பொழுது, ஏன் இப்போ நான் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போயிட்டு நான் அங்கே சியாட்டலுக்கு போகும்பொழுதெல்லாம் மறந்துடாமல் என் கையில் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊர் பள்ளி இந்த ப்ரௌஷர்ஸ். அங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய தமிழ் எங்கள் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட போய் கொடுத்ததாக இருந்தாலும் சரி, மைக்ரோசாஃப்ட் லெவலில் போய் கொடுத்ததாக இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்கே போனாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்திருக்கின்றவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அங்கே கொடிக்கட்டி பறந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது எனக்கு இன்னும் பெருமையாக நான் பார்க்கக்கூடியது, மைக்ரோசாஃப்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வந்து நான் அமர்ந்திருக்கும் போது அங்கே ஒருத்தர் வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார். பேர் ராஜ் முகமது அப்படின்னு. வணக்கங்க, நான் வந்து ராமநாதபுரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற புது மடம் அப்படிங்கிற கிராமத்தை சார்ந்தவன், அங்கே இருக்கின்ற மீனவர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவன். முத்தமிழர் கலைஞர் இல்லை என்று சொன்னால், இந்த சமூக நீதி இல்லை என்று சொன்னால், அங்கே இருக்கின்ற அந்த கடலோரத்தில் நான் வாழ்ந்துட்டு மடிஞ்சிருப்பேன். இன்றைக்கு இந்த மைக்ரோசாஃப்டில் நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இந்த திராவிட இயக்கம் எங்களுக்கு தந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து என்று அவர் சொன்னார். உள்ளபடியே அவ்வளோ பெருமையாக இங்கேருந்து அங்கே போய் அங்கே திராவிட மாடலை பற்றி கேட்க வேண்டிய அந்த ஒரு பெருமையை அங்கே நாங்கள் அடைந்தோம்.
கல்வி மட்டுமே சமத்துவம் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரும் ஆயுதம் என்று கலைஞர் அவர்கள் சொல்வார்கள். அதை இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து இன்றைக்கி அதை செதுக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதில் இன்றைக்கு ஒரு லைக் மைண்டடாக நாம் எல்லோரும் இணைந்திருக்கின்றோம். ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் எங்களுடைய ஓய்வு பெற்ற நம்முடைய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுதன் சார் வந்து அவருடைய கண்காணிப்பில் இல்லை எங்கேயுமே ஒரு லீக்கேஜ் வராமல் கொடுக்கின்ற உங்களுக்கான அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் போய் சேருவதாக இருந்தாலும் சரி, இங்கே வரைக்கும் தந்திருக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற ஒவ்வொரு அந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் அங்கே இருக்கின்ற பள்ளியில் இருக்கின்ற ஒரு மாணவனுக்கு அது உதவிகரமாக இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அல்லது அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேம்படுத்துவதாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது பயனுள்ளதாக இருக்க முடியும். உங்களுக்கு நீங்கள் இது கொடுத்தீங்க, இதை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம், பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோஸ் இதுதான், இதனால் என்ன இம்பேக்ட் இருக்கிறதையும் உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். வேணு ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்னது மாதிரி இன்றைக்கு நீங்கள் வரீங்க, அதை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு 1000 வேலை இருக்கும் இல்லை என்று சொல்லி, ஆனால் நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன், உள்ளபடியே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அது ப்ராப்பராக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கதா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு தான். உங்களுக்கான கமெண்ட் எங்களுக்கு தரணும். சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை செஞ்சுருக்கீங்க, இல்லை சார் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததும் 70% தான் சார் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த தடவை பண்ணும்போது நிறையா பண்ணி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தான் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நமக்குள்ளே அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது தான் அடுத்து இதை பார்த்து வருகின்ற மற்றவர்களும் இன்னும் அதிகப்படியாக உதவ வருவார். இன்றைக்கு மார்னிங் நான் தொண்டாமத்தூரில் இருக்கின்ற ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்லும்போது அங்கே இருக்கின்ற ஒரு போர்டு அழகாக ஹெச்சிஎல் மூலமாக அங்கே இருக்கின்ற ஒரு ஸ்மார்ட் வகுப்பறை வந்து அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் பார்த்தேன், உள்ளபடியே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக. இந்த மாதிரி நீங்கள் வருகை தந்துக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் வந்து அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டும். ஏன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி பல இண்டெக்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆஃப்டர் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது, அதை தாண்டி வர வேண்டும் என்கின்ற ஆசை. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்த உடனே நாங்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் மாற்றி காட்டிட்டுலாம் சொல்ல விரும்பலை. எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் த டிபார்ட்மெண்ட் வேர் வி ஷுட் நாட் கிவ் எனி ரோசி பிக்சர்ஸ், வேர் வி ஷுட் நாட் கிவ் எனி சுகர் கோட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன இருக்குதோ அதை சொல்கிறது தான் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட். அது சொன்னால் தான் நல்லது சமுதாயத்திற்கு. அப்போ தான் எங்கே இஷ்யூ இருக்குது அதை எங்கே அட்ரஸ் பண்ணணும், அதற்கென்று என்னத்தை தீட்ட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எங்களுக்கு தோணும். சும்மா நாங்கள் பொய் சொல்லிக்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது நாங்கள். ஸோ அப்படி நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லும்போது பல இண்டெக்ஸ், அது கவர்மெண்ட் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி, இங்கே இருக்கின்ற ஆக்சஸாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வரதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஈக்விட்டி ஜெண்டர், குழந்தைங்கள ஆணும் பெண்ணும் இன்றைக்கி சரிசமமாக படிக்க வேண்டும் என்பதாக இருந்தாலும் சரி, லேர்னிங் அவுட்கமாக சரி, இது எல்லா இண்டெக்ஸையும் இன்றைக்கி வந்து அதிகப்படியாக நாங்கள் ஃபோக்கஸ் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே இருக்கின்ற குடிக்கிற தண்ணீர் வசதி ரிலேட்டடாக நாங்கள் சரி செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே இருக்கின்ற லேப் ஃபெசிலிட்டி, அங்கே இருக்கின்ற ஒரு இபி கனெக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இஷ்யூஸ். ஸோ இது ஆங்காங்கே இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது. இதை சரி செய்யும் பொழுது சொசைட்டிக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஜாயின் ஹேண்டாக நம்ம வந்து சேர்ந்து செல்லும்போது அதை கண்டிப்பாக இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு அந்த சக்ஸஸ் நம்ம கொண்டு செல்ல முடியும் என்கின்ற அந்த ஆசை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. உங்களை பார்க்கும்பொழுதே அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பிறக்கின்றது. கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் எங்களை கைவிடாது என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியையும், மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் தொடர்ந்து எங்களுக்கு நீங்கள் வழங்குங்கள் என்று சொல்லி இந்த அளவில் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your words. Please request Member Secretary Thiru R. Sudin to deliver the vote of thanks.
ஆனால் அங்கேயே உட்காந்துக்கலாம் where enhanced grades, providing opportunity and fostering சார் கேபிள் கொடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஒரு பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தலின்படி கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தில் விஸ்வநாத் ஆனந்த் அவர்களை நான் ஒரு அம்பாசிடர் ஃபார் திஸ் இந்த திட்டத்துக்கு அதுவும் இதனுடைய சேர்மனாக நம்முடைய ஐயா வேணு ஸ்ரீனிவாசன் டிவிஎஸ் ஸ்கூல் மத்திய சார்ந்திருக்கின்ற அவர் சேர்மனாக இருக்கின்றார். இதில் பல மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இது சென்னையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது இனிஷியலாக ஒரு 12 கம்பெனிஸ் அதில் நம்மளுடைய அசோசியேட் ஆனாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் பேசும்போது சொன்னது போல் ஒரு 6 மாதத்தில் ஒரு 7294 பள்ளிகளுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்ன அவங்க சொல்கிறாங்களோ அது அந்த பள்ளிக்கு சென்றடைந்திருக்கிறது. இதை தொடர்ந்து நாம் அதிகப்படுத்த வேண்டும், அதிகப்படியான பள்ளிகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற முன்னெடுப்போடு இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் மண்டலத்தில் இருக்கின்ற சிஐஏயோடு சேர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெக்வஸ்ட் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். பல பேர் இன்றைக்கி இதில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சார்ந்திருக்கின்ற தொழில் நிறுவனங்களுடைய உரிமையாளர்கள் அதனை சார்ந்திருக்கின்ற உயர் அதிகாரிகளும் இதில் கலந்துருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி மட்டும் 13.95 crores நமக்கான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஒரு பள்ளிக்கு வந்திருக்கின்றது. ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் 100 crores நாங்கள் இதில் நாங்கள் தாண்டி இருக்கிறோம். நாங்கள் ஸோ இது ஒவ்வொரு பள்ளியும் மேம்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் அது பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் தான் அந்த உத்தரவும் இருக்கின்றது. சிஸ்டத்தோட டிரான்ஸ்பரன்சியை அவங்க அதிகப்படியாக நம்புகிறார்கள். எங்கே யாரிடம் வழங்குவது என்கின்ற ஒரு கேள்வியின் காரணமாக ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பங்குக்கு ஒவ்வொரு வருடம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுதும் இப்பொழுது அரசாங்கமே ஒரு திட்டத்தை இந்த மாதிரி சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வரும்பொழுது அது நம்ம ஸ்கூல் அப்படிங்கிற அந்த போர்ட்டலில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லியிருக்கின்றேன். இன்றைக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கின்ற அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இது போன்ற அரசாங்கத்துடைய அந்த திட்டத்தை நம்முடைய பத்திரிகைத்துறை ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கிற நீங்களும் வெகுவாக நம்முடைய மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோரிக்கையும் நான் வைக்கிறேன். டிஓ அமைச்சிருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நான் ஐ நீட் டு சீ தட் சர்க்குலர். அதை பார்த்துட்டு அதில் வாட் ஆர் த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு பார்த்துட்டு வி கேன் டேக் அ கால் ஆன் தட். பள்ளியுடைய ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா சார், அதில் என்னென்ன ஸ்கூலுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு
இல்லையா? நீங்க எல்லாத்தையும் வெளிப்படைத்தன்மையோட நாங்க பண்றோம்னு சொல்றீங்க. எவ்வளவு தேவை இருக்குன்னு தெரியல இல்லைங்களா? அப்போ நீங்கள் இன்னும் அந்த வெப்சைட்டை போய் பார்க்கலன்னு அர்த்தம். வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்கும் பொழுது எந்த மாவட்டத்தில் எந்த பஞ்சாயத்தில் எந்த பள்ளிக்கூடம் இருக்கின்றது, அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை அந்த ஹெச்எம் மூலமாக டேட்டா வாங்கி நாங்கள் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் அதை. ஸோ அப்படி வரும்பொழுது அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்ன தேவை என்பதை வந்து நீங்கள் மட்டுமல்ல, பள்ளிக்கூடத்தினுடைய அலுமனை அங்கே ஏற்கனவே யார் படித்திருக்கிறார்களோ அந்த மாணவர்களுக்கும் புரிகின்ற வண்ணம். சப்போஸ் இந்த ஹெச்எம் வந்து எங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்து நீங்கள் ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும், இல்லைனா எனக்கு 2 பெஞ்சு வேண்டும், டெஸ்க் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது, ஒரு சைக்கிள் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து ஒரு ஷெல்டர் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதற்கு மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்ங்கிற அளவுக்கு தான் அந்த சிஸ்டத்தையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா பள்ளிக்கூடத்துக்கும் இருக்கான ஒரு அந்த யூனிக் கோடு மூலமாக அது லிஸ்ட் அவுட்டே ஆகும். லிஸ்ட் டவுன் அந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு தேவையானது வரும். அந்த பள்ளிக்கூடத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். புரியல. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு 10 லட்சம் மாணவ செல்வங்கள் நம்மளை தேடி வந்திருக்கிறார்கள். நம்மளை தேடி வந்திருக்காங்கன்னா பல ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்ததாகவும் இருக்கும், புதிதாக சேர்க்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும். இனியோ நமக்கு வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் நம்முடைய என்ரோல்மெண்ட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம். நம்ம அது முடியும் பொழுது முழுமையாக எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் புரியல. ஓகே. அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கலங்கிறீங்களா? ஓகே. ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஒரு இஷ்யூ சொல்கிறீங்க, கண்டிப்பாக என்ன நம்ம என்கொயரி உடனே நான் பண்ண சொல்கிறேன். நான் இஃப் தேர் இஸ் எனி திங் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு தவறு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உரிய நடவடிக்கை. கழிவறைகளை குறிப்பாக நான் கூட்டத்தொடரில் பேசுகிற மாதிரி தான் ஏற்கனவே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2900க்கும் மேற்பட்டு இருக்கின்ற பணியாளர்கள் இருக்கின்ற நம்ம ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மூலமாக அதை நான் வந்து அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி மார்னிங் நான் தொண்டாமுத்தூரில் ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுது அங்கே இருக்கின்ற டாய்லெட்டை போய் பார்க்கும்பொழுது இன்னும் அதை மேம்படுத்த வேண்டும், அதை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறேன். இல்லை சார், நாங்களே வந்து பள்ளிக்கூடத்துலேருந்தே நாங்களே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுனால ஆஃப்டர் 4 o'clock தான் வராங்க அப்படின்னு. பல பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு தடவை க்ளீனிங் பண்ணுறாங்க, செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு தடவை க்ளீனிங் பண்ணுறாங்க பள்ளிக்கூடம் முடிச்சுட்டு போகும்போது. பட் இங்கே வந்து இருக்கின்ற ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ்னால எங்களால் ஒரு தடவை தாங்க பண்ண முடியுது என்று சொல்லியிருக்கார்கள். டவுன்ஷிப்பை ஒட்டி அது வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அது இருக்கின்ற அந்த அதிகாரம் இஓ மூலமாக எடுத்து சொல்லி இப்போ வந்து பஞ்சாயத்து என்று வரும்பொழுது அங்கே இருக்கின்ற பிடிஓஸ் மூலமாக அது உடனடியாக அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லி அதை க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு நாங்கள் ஆளுங்க நாங்கள் நியமித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த மாதிரி இதற்கும் அதை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கின்றது. கண்டிப்பாக இன்னும் வரும் காலத்தில் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன் வரும்போது ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி கூட நாங்கள் வைத்து அதை செய்யலாம். பல பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து எஸ்எம்சி நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கின்ற அதோட இம்பேக்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து களைவதற்கு அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது என்று தெரியும். கார்பரேஷன் கேட்குறீங்களா? கார்பரேஷன் கேட்குறீங்க யார்? யூனிட் 2 இது வந்து 2 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குமா. இப்போ கார்பரேஷன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர், மதுரை அண்டு சென்னை கார்பரேஷன் நம்ம லிமிட்டில் அது வராது. பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ஓசி கொடுக்கும்பொழுது நாங்கள் என்ஓசி கொடுக்கும்பொழுது அதுக்கான மாறுதல் நாங்கள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். இல்லாமல் அவைலபிலிட்டி ஆஃப்டர் கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அவைலபிள் இஷ்யூஸ் எங்களுக்கு நிறையா இருக்கின்றது, நிதிச்சுமைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. இதெல்லாம் களையப்படும் போது ஏற்கனவே நம்ம தேர்தல் வாக்குறுதியை சொன்னபோது அது லேப்டாப்பாக கொடுக்கலாமா, அது டேபாக கொடுக்கலாமா என்பதை அப்போ ஒரு கால் நம்ம எடுப்போம். தனியார் பள்ளிகளில் இப்போ அரசு நிர்ணயித்த பள்ளி கட்டணம் என்னங்கிறத அறிவிப்பு பலகைகள் இல்லாதனால தனியார் பள்ளிகள் என்ன நிர்ணயிக்கிறார்களோ அதை பண்ணக்கூடாதுங்க.
அது பண்ணக்கூடாது. ஃபீ கமிட்டி நம்ம எதுக்காக வைத்திருக்கோம் என்று சொன்னாங்கன்னா, இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அந்த ஃபீ கமிட்டியை ஒரு முன்னாள் ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் தலைமையில் இருக்கின்றது. அவர்கள் என்ன சொல்லிக்கிறார்களோ அதை தான் வாங்க வேண்டும். பல இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் கிடச்சா போதுன்னு வெளியில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார்கள். சில பேர் சொல்லும் பொழுது அதற்கான ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அறிவிப்பு பலகையில் எந்த விதமான அறிவிப்புகளுமே நம்ம எந்த பள்ளிகளிலும் இல்லை. அது சம்பந்தமான சோதனைகளும் இதுவரைக்கும் எதுவும் நடந்ததாகவும் தெரியல. இது புகார்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கு. ஆனால் நடவடிக்கைகள் தான் டைரக்டர் ஆஃப் பிரைவேட் ஸ்கூல்ட்டு அதை நான் வந்து கன்வே புரியல. இல்லை, ஆர்பிஎஸ்கே ஸ்கீம் மூலமாக ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும், முதலமைச்சர் வந்து சென்னையில் அசோக் பில்லரில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பித்து ஏற்கனவே ஒரு 800 டாக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கென்று இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் அங்கங்கே அந்த இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். ஸோ அது தேவைப்படும் பட்சத்தில் அங்கங்கே பக்கத்தில் இருக்கின்ற பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் இருக்கின்ற கவுன்சிலர்ஸையும் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ஆர்பிஎஸ்கே ஸ்கீமில் இருக்க அந்த 800 டாக்டர்ஸ் வந்து போதுமானதாக இருக்கிறது. அதிகம் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக அதிகம். பல்வேறு பழங்குடியினர் மலைவாழ் மக்களுடைய பள்ளிகள் படிக்கக்கூடிய வசதிகள் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புகார் இது ஏடிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நம்ம கூட இணைக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்ம அதை ஜீவோ போடலை. பல்வேறு கருத்துக்கள் ஒவ்வொருவருமே சொல்கிறாங்க. கல்லர் சீர்படும்னு ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க, ஏடிடபிள்யூ ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து இருக்கின்ற இந்த சிஸ்டம் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்கான ஜியோஸ் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அது அரசு மருத்துவமனையில் சிறப்பு மருத்துவ பிரிவாக வந்து இப்போ கட்டண முறை மருத்துவ பிரிவுன்னு இப்போ துவக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ இருக்கக்கூடிய இப்போ சார் துவக்கி வச்சிருக்கிற இந்த ஸ்கீம் ஆனது நாளைக்கு அரசு பள்ளியிலேயே ஒரு கட்டண பள்ளி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா? இல்லைங்க, இது இப்போதைக்கு இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சரி செய்வதற்காக தான் புது இனிஷியேட்டிவ்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஏற்கனவே இருக்கின்ற இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கான ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டிக்காகத்தான் இன்றைக்கி இது மாதிரி நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோங்க. தேவைப்பட்டால் நம்ம பார்ப்போம். காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்கு சார். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இப்போ சிஎஸ்ஆர் கொண்டு அந்த மாதிரி கொடுக்குறது மிஸ் பேசுவோம். அதே சமயம் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் சில என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேபிள்ஸ் சேர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு ப்ரீவியஸாக படித்து போன இந்த 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாஸை வாங்கிட்டு போகிறாங்க சார். வாங்கிட்டு போயிட்டு வீடுகளுக்கே போய் கவுன்சிலிங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அந்த மாதிரி அட்மிஷன்ஸ்க்கு மட்டும் போக வேறு விதமான கிரைம்ஸ் ஸ்கேம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான விஷயங்களுக்கு அது வழிவகுக்கும். இதை தடுக்க எதுவும் நடவடிக்கை எடுக்கும். அரசு பள்ளி மாணவர்களோட குறிப்பிட்ட மாணவர்களோட மட்டும் வாங்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப் முதற்கொண்டு பார்த்தோம்னா காலேஜ் மூலியமாக கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2018 இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா லீக்கேஜ் ஆச்சு. திருப்பி ஒரு 2 இயர்ஸ் பிஃபோர் கூட இதே மாதிரி இது விஷயங்கள் வந்தபோது கூட நம்ம மறுக்கணும். சொல்லும்போது இப்போ 2018 டேட்டா லீக் ஆனால் இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. அதில் கண்டிப்பாக அது செய்யக்கூடாது. அதுக்கான லீக்கேஜ் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. வடமாநில தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு வருது. அவங்களுடைய குழந்தைகளும் நம்மளுடைய அரசு பள்ளியில் இணைப்பதற்கு அது ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அதை கலையிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மதியம் திருப்பூர் ஃபங்க்ஷன் போகிறேன். அது எது இதை பற்றி என்ன ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான். கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கின்ற பிரசிட்டாக நான் சொல்கிறேன். அப்படியா? இதில் இருக்கான்னு